언제 들어도 감동과 울림을 선사하는 성악가 폴포츠 씨의 무대였습니다. 혹자는 하늘 부모님이라는 주제를 자신의 인생 목적으로 삼고 고심했고, 또 누군가는 사는 게 바쁘고 힘들어서 한 번도 생각해보지 않은 분도 있으시리라 생각합니다. 그럼에도 우리는 창조주 하늘 부모님에 대해 생각해보지 않을 수 없습니다. 이번에는 제2막 하늘 부모님은 누구인가를 만나보도록 하겠습니다. 무게 2.5톤의 돌 230만 개, 높이 100m, 건물 44층의 높이. 마치 수수께끼 같은 이 피라미드는 우리에게 무엇을 말해주고 있는 것일까? 인류는 왜 그토록 높이 높이 하늘을 향했으며 인간의 삶보다 절대자를 위하는 것을 더 중요하게 생각했을까? 왕궁보다는 신전을 중요시했고 피라밋을 통해서 언제나 하늘을 숭배하는 마음을 갖고 살아나온 것은 분명합니다. 오직 창조주의 긍휼을 바라는 인간의 마음, 아직 보이지 않고 이해할 수는 없지만 원인적 존재인 창조주를 위하는 인류의 염원이 하늘을 경외의 대상으로 삼은 것은 아닐까. 인간은 알 수 없는, 그리고 만들 수도 없는 자연의 절묘한 조화와 수많은 창조물들. 우리는 인간이 할 수 없는 조화와 창조들을 바라보고 체험하며 원인적 존재인 창조주의 실존을 알 수 있습니다. 그래서 창조주 하나님의 실존을 믿음만이 아닌 역사적 관점에서 구체화한 문선명 한학자 총재 양희분의 세계적 행보는 시간이 갈수록 더 깊은 울림을 우리에게 안겨줍니다. 자유세계의 중심, 미국으로 향한 양희분은 무너져가는 윤리와 도덕을 바로 세우고자 세계 지성인들을 새로운 말씀과 이념으로 규합했습니다. 공산주의의 종주국인 소련에서는 고르바초프 대통령을 만나 개혁과 개방의 물꼬를 트며 공산권 해체의 결정적 역할을 해냈습니다. 첨예한 대립으로 유지되고 있던 한반도에서는 북한의 김일성 주석을 만나 절체절명으로 목숨을 담보하며 하나님의 실존, 하나님은 누구인가를 마치 유언처럼 비장하게 역설했습니다. 진화는 있기 전에 순간 안 남자 여자 상대적에는 이 진화라는
그만 정신이냐? 나중에 봐서. 대통령 차례도 할수 있어. 이런 인중을 내가 볼 때 하나님 이용을 하니까 우리 가만히 살아. 양위분을 이렇게 세계를 위해 평화를 위해 달려나가게 했던 원인적 존재인 창조주 하나님. 그분은 과연 누구일까? 인류는 지금까지 하나님을 절대자나 아버지로만 고백했습니다. 안타깝게도 그것은 하나님의 남성성만을 강조한 것. 그래서 한학자 총재는 지금 80억 인류에게 하나님을 다시 말하고 있습니다. 하나님은 절대자 아버지 하나님이자 긍휼의 어머니 하나님이시라고. 그래서 이제 우리는 하나님을 하늘 부모님으로 다시 불러야 하며, 나아가 베일에 가려져 있던 어머니 하나님의 참 사랑을 체휼해야 한다고. 그동안 잃어버린 자녀를 찾아서 6천년이란 기나긴 세월을 나오시면서 이제나 저제나 나를 이해하고 알아줄 수 있는 아들, 딸이 어디에서 있을까? 그 하늘 부모님의 기나긴 세월 동안의 아픔을 어떻게 다 말로 표현할 수 있겠습니까? 하나님을 하늘 부모님으로 본질을 일깨워준 한학자 총재의 하늘 부모님 알리기에 전 세계의 종교계에서도 적극적인 동참과 지지를 보내고 있습니다. 하나님을 하늘 부모님으로 일깨워 주심이야말로 모든 종교가 하나가 될 수 있는 핵심 진리라고 보고 있기 때문입니다. 인류 문명사가 시작되고 처음 밝혀지는 역사의 진실, 원인적 존재 창조주 하늘 부모님, 아버지 하나님이자 어머니 하나님 하늘 부모님. 이제 우리는 베일에 가려져 있던 어머니 하나님의 참 사랑과 함께합니다. 정말 감동적인 영상이었습니다. 영상을 보면서 하늘 부모님은 바로 우리 인류의 부모라는 것, 그리고 참부모님 양이분의 숭고한 삶이 바로 하늘 부모님과 맞닿아 있다는 것을 다시 한번 깊게 느낄 수 있었습니다. 이번 순서는 효정 증거 두 번째 순서입니다. 하늘 부모님 성회 가정연합 식구 이상으로 참 부모님을 존경하고 사랑하는 각 종단의 성직자분들의 효정 증거를 차례로 만나보겠습니다. 다 함께 따뜻한 박수로 청해 듣도록 하겠습니다. Dear True Mother, Mother of Peace, recently I have been appointed as a spiritual advisor of the Amahlubi Kingdom. The more than 11 million Amahlubi people are known as people who love peace and who lived peacefully with others. This nomination as a spiritual advisor is indeed in line with True Mother's mandate given to spiritual and religious leaders in December 2020. True Mother said, "It is all of you, particularly religious leaders in America and throughout the world, that must let people know about true parents and lead everyone to become heavenly parents' children. When you fulfill that responsibility,
it will create a new history. Mfihlakalo, the creator, is the God of all people, the heavenly parent of humanity. In African spirituality, Mfihlakalo is the sustainer of life, working through the angels and our ancestors to guide our lives. Indeed, a life without him has no meaning. True Mother, the only begotten daughter of God, is absolutely right when she says that we all need to know and attend God as our heavenly parent, and that once we do that, all our problems will be solved. We all need to work to build a world of interdependence, mutual prosperity, and universal values, where we all value, respect, and love each other as children of the same parent, our Creator, Umfihlakalo. As a spiritual leader and chairman of IAPD Africa, I will accomplish my duty and responsibility to let people know about the Creator as our heavenly parent, our true parents, and will contribute in building one human family under God, as mandated by True Mother. All major religions believe in the creative power of God. The definition and name of God may differ among religions, but one thing we all agree on, and that is God created humanity. Islam, Judaism, and Christianity concur with the Genesis account of creation. And since we are Bible believers, we accept the Genesis account that God said, "Let us make man in our own image." Later, the account says, "So God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them." But now we lead and understand that the 8th century prophet Isaiah describes God as one whom his mother comforts. "So will I comfort you." That's what the Lord said. Then further, can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. And those are the words of God. So in the human parenting concept, the heavenly human parent, there is both male and female in the attitude of God towards mankind. So yes, God is the heavenly parent of humanity. We are fortunate to have Dr. Mrs. Haq Jahan Moon. She is our beloved Mother Moon, who not only leads us to peace, but also nurtures and sustains peace with her unbound love and care. Mother Moon is manifest in all beings as the Mother of Peace. Towards a proper religious and social behavior, the very first teaching a Hindu receives is Matridevo Bhava, Pitridevo Bhava. Regard your mother as God, regard your father as God. In Hindu understanding, the divine being is always a couple of male and female energies, like Shiv and Shakti, Ram and Sita, Lakshmi and Narayan, and so on. Their coming together of the male and the female is the cause of the cosmic manifestation of sentient and inert beings. The divine parents not only give us birth, but undertake the responsibility of shaping our lives in a proper way and direction. As parents, they nurture us lifelong with their love, care, and wisdom. In the same spirit, Father Moon and Mother Moon are the true parents. As a divine couple, they are manifest in this world. Let peace be upon them. Om Shanti, Shanti, Shanti. Matre शहर में
accepter que le bon Dieu a choisi ses élus chargés d'exécuter ses missions, c'est avoir la foi. Et je pense que je fais partie des êtres humains qui ont une foi. C'est pour ça que dès que je vous ai vu pour la première fois, je vous ai dit que pour moi, vous êtes la mère de l'humanité, pour moi, vous êtes une élue de Dieu. Ce Dieu que nous partageons, comme je l'ai dit tantôt, qui est le maître du monde et des cieux, il est un Dieu que nous qualifions ou que nous invoquons en disant qu'il n'y a de Dieu qu'en Dieu. Il n'y a de Dieu qu'en Allah. C'est ce que l'islam nous a appris. C'est lui qui nous a créés à temps et sans appel. Il connaît tout, il sait tout, il fait tout, il décide de tout. Et tout ce qu'il décide, il ne le décide que de par sa seule volonté. Quelle que soit notre solitude, il ne faut jamais que nous oublions que Dieu est avec nous. Quels que soient nos actes, il ne faut jamais oublier que Dieu est témoin de nos actes. Parce que simplement, le bon Dieu a le don de l'ubiquité. Voilà, ma très chère mère, ce Dieu que nous vénérons, que nous adorons, et à qui moi je rends grâce pour m'avoir permis de vous rencontrer, vous qui êtes une de ses élus, vous qui êtes la mère de l'humanité, vous qui portez sa mission, son message, qui entre dans les cœurs de l'individu parce que vous lancez la parole de Dieu, vous prêchez la parole de Dieu, vous lancez son message de façon très profonde et de façon très affectueuse. Ma chère mère, conscient de ma mission de participer à l'existence d'une paix partout et toujours dans le monde en ma qualité de chef religieux de l'islam, en ma qualité de disciple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ma qualité de porteur du Saint-Coran, je sais que je ne pouvais pas mieux avoir que de t'avoir rencontré sur mon chemin afin qu'ensemble, 네, 세계 종단 지도자들이 하나님을 하늘 부모님으로 모셔야만 인류의 모든 문제를 해결할 수 있다는 효정 증거였습니다. 전 인류의 창조주이신 하늘 부모님을 모시고 평화의 어머니와 함께 평화 세계를 이루어야 할 것입니다. 종교적 경계를 넘어선 진심 어린 감동의 효정 증거 감사합니다. 이번에는 우리 한국 종교계에서 대단히 존경받고 초종교적으로 평화를 위해 많은 수고를 하고 계신 두 분의 말씀을 직접 듣겠습니다. 평화의 어머니 한 총재님의 평화세계 건설의 뜻에 적극 동참하고 계시며 대한민국 기독교 성직자 협의회 KCLC에서도 적극적 활동을 펼쳐나가고 계신 박영규 목사님, 그리고 대한불교 조계종 법주사 우봉선언 주지로 계시는 도봉 스님께서 차례로 나오셔서 효정 증거를 해주시겠습니다. 여러분, 박영규 목사님과 도봉 스님을 따뜻한 박수로 맞이해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하십니까? 반빌리아 교회 담임 목사이며 한국 기독교 지도자 연합회 서울 인천 위원장을 맡고 있는 박영규 목사입니다. 먼저 문선명 한 학자 참부모님의 성혼 61주년을 진심으로 축하드립니다. 그리고 하늘 부모님 성회
평화축제에서 하늘 부모님에 대한 저의 종교적 소견을 개진할 수 있는 시간을 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 저는 개신교의 목사이자 신학자입니다. 오늘 아침은 예수님의 십자가 고난과 부활 생명을 축하하는 주일 날입니다. 비록 내가 이 자리에 오기 힘든 시간이었지만 꼭 와야 할 사명감이 있어서 귀한 자리에 서게 되었습니다. 그 첫째 이유는 어머니 하나님을 알게 해 주신 분이 계시기 때문입니다. 그동안 유대교의 여호와 하나님 전통을 이어받은 기독교는 하나님의 위엄 있는 아버지로만 이해해 왔습니다. 기독교가 성령의 역사로 시작하면서 하나님의 사역을 남성 중심인 부성적인 권위로만 이해함으로써 하나님의 모성적인 사랑의 실체를 전혀 밝히지 못했습니다. 그런데 한학자 참 어머님을 대하면서부터 성경적인 하나님 사랑의 모성적인 원리를 깨닫게 되었고 양성귀의 하나님의 존재를 이해할 수 있게 되었습니다. 하나님이 인간과의 관계를 맺으면 당연히 양성부모 하나님이 되셔야 하며 기독교 전통에서 이해해왔던 아버지 하나님은 동시에 어머니 하나님이 되신다는 점을 고백하게 된 것입니다. 아담과 해와의 창조는 성령이 이끄시는 부부관계를 통해서 작용하고 번식하는 주관성이 생기게 되었지만 아담과 해와는 이러한 신비를 전혀 깨닫지 못하고 타락함으로써 전 인류는 참된 부부의 비밀을 열지 못한 것입니다. 그 결과 참된 가정을 창조할 수 없었기에 인류는 타락의 길만을 걸은 것입니다. 그러므로 인류의 구원을 위해 오시는 메시아의 사명은 반드시 성령의 충만한 독생자 문선명 참 아버님과 독생녀 한학자 참 어머님을 통한 가정 회복의 역사여야 할 것입니다. 두 번째로 제가 말씀드려야 될 것은 이 WCLC 창립식에서 본 독생녀 참 어머님을 알았기 때문입니다. 저는 지난 2019년 12월 뉴욕의 WCLC 창립식에서 한학자 총재님이 말씀하신 내용을 기억하고 있습니다. 한학자 총재님께서는 참부모 독생녀라는 자신의 자화상을 분명히 보여주셨고 17개국에서 모인 3만 5천여 명의 참석자는 너무도 자정스럽게 축제처럼 참 어머님의 말씀을 경청했습니다. 전 세계 여러 국가, 여러 인종이 모여 있었지만 마치 한 가족 같았습니다. 그동안 한국 그리스도는 너무나 교리적인 입장에서만 성경을 이해하려는 경향이 있었습니다. 하지만 저는 세계 평화통일 가정연합의 모습을 보면서 세계적인 관점에서 보는 성경의 새로운 지평이 바로 이런 것이라고 체감했습니다. 이상적인 가정은 저절로 주는 것이 아닙니다. 만들어 간다는 것, 그 현실을 참 가정 운동을 실천하는 가정연합교회 공동체의 모습을 통하여 깊은 감동을 받았습니다. 세 번째 이유가 있습니다. 종교의 포용성을 보여준 어머님이 계신다는 것입니다. 종교는 저마다 선과 평화를 염원한다는 점에서 공통점이 많습니다.
종교 간의 표형은 굉장히 중요한 문제입니다. 하늘 부모님 성회가 한학자 참 어머님을 중심하고 다른 종교를 품으면서 하나 되고자 하는 점은 위대한 점이라고 생각합니다. 그것은 근본적으로 인류를 사랑하는 평화의 사상이 아니고는 감히 생각할 수 없는 내용이라고 생각합니다. 끝으로 또 한 가지는 독생녀 참어머님은 성신의 화신체로 활동하고 계시다는 사실입니다. 독생녀 참어머님은 하늘 부모님이 보내신 성신의 화친체로서 세계 어디를 가나 인류가 하늘 부모님 아래 형제자매를 알게 하시고 하늘 부모님을 섬기는 바른 길을 알려주고 계십니다. 하늘 부모님은 충만 존재자이시므로 우리 모두는 참 어머니를 통하여 하늘 부모님의 사랑을 느낄 수 있기 때문에 평화의 참 어머님께 감사의 말씀을 드리는 바입니다. 이제 제가 고백할 시간이 왔습니다. 저는 17살 때부터 어머니 그리스도의 가르침을 받은 구체적인 체험을 한 어머니 하나님을 체험한 존재자로서 지금까지 살고 있습니다. 하늘 부모님을 오셔서 산 지구촌 인류가 한 가족으로 실현되는 간절한 소망을 하면서 1988년 5월 8일 주일 아침에 어머니 그리스도에게 드린 헌시를 낭송해 드리겠습니다. 한번 박수해 주시면 좋겠는데요. 이제 어머니 그리스도에게 드리는 헌시를 시인이며 목사인 박영규가 낭송해 드리겠습니다. 신성한 초록빛 옷 입고 봄날의 주인공으로 만물 앞에 설 수 있는 여인이 어디 있는가? 모든 인생의 궁극적 질문을 답할 수 있는 예지와 통찰을 지니고 자녀들을 먹일 수 있는 솜씨를 지닌 여인이 또한 어디에 계신가? 자신의 모습을 닮으라고 다 이룰 수 있는 사랑의 가슴을 지닌 여인이 나타나기까지 우리들 고아 같고 과부 같고 나그네 같았던 홀로 된 자들의 목마름은 여름철 가문에나 어찌 비길 수 않을 수 있었으랴. 바라만 보던 사랑을 이제 모의 눈으로 매만지는 동일화의 진실, 그 앞에 영원한 모성애를 제휴하는 실존들이여 신성의 자녀를 잉태하는 방으로 들어가라. 그리하여 어머니와 같은 그리스도의 신성을 창조하는 여성으로서 변신한 모습으로 만인의 지도도로 굳게 설 자세를 보이라. 십자가 위에 내 어머니를 발견하는 그 고상한 눈길로 다짐한 것처럼 내 앞에 서 있는 저 침묵하는 여인을 향하여 너의 어머니라고 일러줄 수 있는 믿음을 지닌 고백에 입을 지니고 오리 주는 초록의 햇빛을 축하하자. 모여라 사랑하는 자녀들이여, 영원한 모상 속에 맑게 비춰오는 명현의 어머니 그리스도 한학자 여사를 기쁜 마음으로 가슴으로 맞이하자. 아멘. 할렐루야.
대한불교 조계종 속리산 법주사 전 사회국장, 호복국장을 역임하고 현재는 우봉선원 주지를 소임을 맡고 있습니다. 영산 도봉이라고 합니다. 문선명 한학자 총재님은 부처입니다. 심즉 불이라 하였고, 불이란, 부처란 참마음, 참나를 부처라 합니다. 참나는 참 부모로부터 은총을 받아 완성되었기에 이 자리에 처음 오신 분들, 또 이 영상을 보고 계신 세계 각처의 각국의 모든 분들은 참 부모님으로부터 은총을 받은 참 자녀분들이시기에 모두가 다 부처인 것입니다. 오늘 이렇게 중요한 자리에, 이런 영광스러운 자리에 소승을 초청해 주셔서 진심으로 감사드리며, 오늘 저에게 주어진 이 자리는 종교 간의 대화나 초종교 운동 차원을 넘어 한평생 종교인으로서 세계의 평화 실현을 위해 변함없는 헌신과 투입을 살아오신 문선명 한학자 총재님께 이 소승에 가감없는 소신과 생각을 전하는 시간이라고 생각합니다. 특히 최근에 한학자 총재님의 활동하시는 모습을 제가 참석하고 지켜보면서 깊은 감동을 받았습니다. 소승이 지난 2020년 일산 킨텍스에서 있었던 월드 서밋 행사와 선악 평화상 시상식, 한학자 총재님의 평화 어머니 자서전 출판 기념회를 통해 한학자 총재님께서 그간 인류 평화를 위해 얼마나 위대한 노력을 걷고 계신지를 다시 한번 느끼는 귀한 시간을 가졌습니다. 한국종교협의회 이은영 회장님의 초청으로 제가 행사에 참석을 했는데, 그 규모와 세계에서 초청된 초청자의 면면을 보며 놀라지 않을 수가 없었어요. 돈이 있다고 할 수 있는 행사가 아니었습니다. 정부가 할 수 있는 행사도 아니었어요. 한평생을 이 길을 위해 걸어오신 분만이 할 수 있는 행사였고, 한학자 총재님을 신뢰하지 않으면 참여할 수 없는 행사였기에 한 총재님의 국제적 신뢰와 어마어마함을 알게 되었고, 더불어 그 방향성이 바로 한반도의 평화와 바로 기결됨을 있음에 더욱 감동했음을
고백하게 됩니다. 그것은 더 감사한 것은 평화의 어머니 자서전 출판 기념회 이 소설 종단 대표로 각국의 모든 그 대통령, 국가 원수들만이 이 커팅 자리에 참석을 했는데 그 자리에 저를 이 종단 대표로 이 떡을 써는 자리에 참석을 해서 제가 아주 감동을 받은 적이 있습니다. 세계 평화를 위해 한평생을 살아오신 한학자 총재님을 직접 모시고 진행됐던 출판 기념회에 소승은 그 순간 한시도 잊을 수가 없어요. 그 후로 자서전을 탐독하고 종교협의회와 함께 초종교 활동에 더욱 깊이 제가 관심 갖고 참여할 수 있었습니다. 사랑하는 가정연합 식구 여러분, 여러분들은 정말 행복한 분들이십니다. 일륜지 부모 관계를 넘어 철륜지 부모 관계를 맺어 참 부모님을 모시는 이 길에 더욱 정성을 다해 주시길 간절히 부탁드립니다. 효도는 살아 생전에 하는 것이 효도라 하였고, 효는 백행지분 야라. 동양의 유불선 교에서는 이 효를 수행자들의 근본으로 삼고 있습니다. 참 부모님께서 만들어 가시는 신통일 운동에 소승도 늘 함께 참여토록 최선을 다하겠습니다. 우리는 1년이 넘는 오랜 시간 동안 코로나로 인한 많은 고통과 변화의 시기를 경험하고 있습니다. 인류 앞에 닥친 이 큰 변화는 분명 새로운 시대를 예고하고 있는 것이에요. 하지만 아무리 세상이 크게 변해도 결코 변할 수 없는 것이 있습니다. 바로 인류 모두가 추구하는 서방 정토, 바로 불국토의 이상 세계를 향한 간절한 이 바람입니다. 소승, 최근 한학자 총재님께서 펴주시는 하나님을 중심으로 한 평화운동, 하나님을 중심으로 한 신통일 한국, 하나님을 중심으로 한 이 초종교운동에 적극 제가 동감하고 있습니다. 기독교에서 말하는 하나님, 불교에서 말하는 서가모니 부처님, 회교에서 말하는 알라신, 이 모든 종교에 불리는 이 다 모든 분들은 여러 부모가 있겠지만 그 뿌리는 참 하늘 부모, 하나님 하나예요. 때문에 지금 펼치고 계시는 신통일 한국운동은 세계의 평화와 안정을 이룩하는데 결정적인 역할을 할 것이라 확신합니다. 해가 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지는 것과 같은 변하지 않는 이치를 추구하고 계시는 분이 한학자 총재님이라고 생각이 듭니다. 이치를 모르고 역사를 모르고 어찌 감히 진리를 알리겠습니까? 이미 한학자 총재님께서는 역사적 진실이 확실한 바탕 위에
총재님의 진정한 길을 걷고 계시는 부모님이십니다. 만법 귀엘, 진리는 하나요, 길은 하나요. 진리를 추구하는 사람이라면 종교인이든 누구든지 간에 한학자 총재님과 같이 신통일 한국을 위하여 함께 단기하니 가야 되는 것입니다. 참 부모님이 가시는 길이 신 한국 통일이며 신 통일 한국이 바로 불국토인 것입니다. 참 부모님의 마음이 참마음이며 그 참마음이 바로 진리입니다. 진리이기 때문입니다. (21세기) 새로운 밀레니엄, 이 변화의 시대, 새로운 시대, 그 위대한 흐름을 주도하고 계신 한학자 총재님께서는 이제 인류의 참 부모님이시오 평화의 어머니로서 인류 평화와 세계 평화 실현을 위하여 부처님의 가피가 영원하길 발언합니다. 나무 서가모니를 시합본서 서가모니부. 네, 하늘 향한 정환수 같은 그런 맑음이 있는 효정 증거가 아니었나 싶습니다. 다음은 두 번째 문화공연 순서입니다. 이번 무대 주인공은 대한민국을 세계에 알린 진정한 한류의 원조 리트렌젤스인데요. 리트렌젤스 예술단은 1963년 평화의 어머니 한 총재님께서 직접 창설하신 단체입니다. 여러분, 평화의 작은 천사 리트렌젤스 예술단을 힘찬 박수로 맞이하겠습니다.
여러분 한 분 한 분 모두가 축복입니다. 감사합니다.